वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज मैं तुहाडे नाल सिख रहत मर्यादा के संबंध विच कुछ कुछ विचार साझे करने हैं। जिवें कि जिहड़ियां समझ वालियां संगतां वा साडे वीर भरा वा, उन्हां नूं ते इह गल बड़ी भली भांत पता वा कि जिन्ने भी मिशनरी कालज आ, जे पंजाब विच कोई सिख रहत मर्यादा ते पहरा दिंदा जां उहदा प्रचार करदा तो वह केवल मिशनरी कालजां दे जिहड़े विद्यार्थी आ जां ईवन मिशनरी कालज आ वो ही इस मर्यादा उत्ते पहरा दिंदे आ। भावें कि वड्डी तादाद विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस सिख रहत मर्यादा नूं छाप के वंडदी आ, पर बहुत सारे गुरुद्वारे जिन्हां विच अजे भी जिहड़ी ये मर्यादा है उहनूं लागू करन ते मुश्किलां जिहड़ियां ने वो खड़ियां हुंदियां ने। पिछले कुछ समय दरम्यान कुछ लोकां वल्लों ये बड़ा जोर शोर की प्रचार किया जाता भी सिख रहत मर्यादा जिहड़ी आ वो एक खरड़ा वा, वो प्रमाणित मर्यादा नहीं हैगी। जदों उन्हां वीरां नूं ये सवाल किया जाता कि तुसीं कोई प्रमाणित मर्यादा दस दिओ जिहदे मुताबक कारज किया जाए, तो इहदा जवाब उन्हां कोल भी नहीं हुंदा, क्योंकि जिन्हां जिन्हां धिरां दे नाल जुड़े हुंदे ने जां जिहड़े जिहड़े डेरे संप्रदावां नाल जुड़े हुंदे ने उन्हां दी हर एक दी अपनी मर्यादा है ते किसी दी भी मर्यादा जिहड़ी है वो एक दूजे नाल रलदी नहीं। पर जिहड़े प्रचारक अकाल तख्त वल्लों इस प्रवाणित सिख रहत मर्यादा का प्रचार करते आ, तुसीं वेख रहे हो कि उन्हां नूं किदां किदां दीयां समस्यावां मुश्किलां जिहड़ियां ने वो आ रहीआं, ते आ उन्हां लोकां वल्लों रहीआं जिहड़े इस मर्यादा नूं खरड़ा कह रहे आ। अपनी हठ अपनी जिद नूं पगाउण दे लई वो इस मर्यादा नूं मन के राजी नहीं। मैं बड़ी संखेप दीयां एक दो बेनतियां करनियां, 10 मिनट तुहाडे नाल विचार करने ने। बेनती है भी वीडियो नूं पूरा वेखिओ, ते मैं ये वादा करदा भी 10 मिनटां विच कोशिश करांगा भी तुहाडे जिहड़े लोग इस मर्यादा प्रति वहम भरम जां इदां दा प्रचार कर रहे आ भी एक खरड़ा वा, वो तुहानूं स्पष्ट होवेगी सारी गल भी ये मर्यादा प्रवाणित है कि खरड़ा है। सो मैं बेनती जिहड़ी कर लगा सी कि जिन्हां ने इस मर्यादा का जिहड़ा है प्रचार किया उन्हां नूं विरोध का सामना करना पै रहा, पर जिहड़ी इस मर्यादा तो बिल्कुल बागी आ उन्हां दी इदां कह लो भी वो धक्का जिहड़ा है जोर जबरदस्ती जिहड़ी आ वो करदे आ मर्यादा दे नाम ते। सो मैं 2 बुक्स जिहड़ियां ने वो जिहड़ियां मर्यादा के संबंध विच लिखियां गईयां जिन्हां दी भूमिका जिहड़ी है वो मैं तुहाडे सामने रखनी आ, जिथों ये साबित होवेगा भी ये जिहड़ी है ये सिख रहत मर्यादा पंथ प्रवाणित आ। इस मर्यादा के अकॉर्डिंग सिख नूं कोशिश करनी चाहिए है भी अपने कारज जिहड़े ने वो कीते जाण। हाँ, जे इहदे विच कोई ऊणताइयां ने ते वो बैठ के उहदा हल जिहड़ा है वो जरूर हो सकदा, पर फिलहाल साडे कोल एक मर्यादा है जिहदे अकॉर्डिंग सानूं जिहड़े सारे कर्म ने वो करने चाहिए ने। हुण जिहड़ी ये कहिंदे आ भी सिख रहत मर्यादा एक खरड़ा वा, मैं आ तुहाडे सामने स्क्रीन उत्ते जे तुहानूं साफ नज़र आ रहा ते इहदे कॉर्नर विच ज्ञानी जोगिंदर सिंह जथेदार, फिर थले लैटर का नंबर 53460 श्री अकाल तख्त साहब श्री अमृतसर, मिति 17/2/2005। ज्ञानी गुरबख्श सिंह गुलशन जिहड़े आ वो एक जाने पछाणे अंतरराष्ट्रीय प्रचारक आ। सिख रहत मर्यादा उन्होंने पुस्तक लिखी आ ते पुस्तक विच सिख रहत मर्यादा का इतिहास ते व्याख्या बखूबी दर्ज आ। मैं संखेप जिहियां बेनतियां करनियां। सो ये सारा कुछ जिहड़ा है वो करके जोगिंदर सिंह हुणां दे जथेदार साहब दे थल्ले साइन आ, ठीक है जी। अकाल तख्त का ये लैटर हैड आ, सच्चा तख्त रचाया श्री अकाल तख्त साहब जी, ठीक है जी। अगला वेखो जी, ये है स्क्रीन उत्ते उदों बीबी जगीर कौर प्रधान सन। बीबी जगीर कौर प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मिति 24/2/2005। संदेश ये भी सिख रहत मर्यादा का जिक्र, फिर थले साइन भी होए आ, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का लैटर हैड। इस तो अगे जी तरलोचन सिंह ज्ञानी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब का यह लैटर हैड। गुरबख्श सिंह गुलशन ने जिहड़ी सिख रहत मर्यादा की व्याख्या की है वो बड़े सच्चे ढंग नाल कीती है कि सिख संगतां इहदा लाभ उठाउण। गुरु पंथ दा दास तरलोचन सिंह ज्ञानी तरलोचन सिंह जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब श्री आनंदपुर साहब।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਥ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ 1925-26 ਈਸਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਸੀ ਬੀਤੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੰਥਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜੋਸ਼ ਉਭਾਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢੋਹ ਢਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। 15 ਮਾਰਚ 1927 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਹ ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 1931 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਈਸਵੀ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਵਾਂ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਰਹੁ ਰੀਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ 31 ਜਨਵਰੀ 1932। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ, ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਖਰੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 1 ਮਾਰਚ 1932। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ 1930 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ 31 ਮਾਰਚ 1927 ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਆ। ਫਿਰ 26 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੁ ਰੀਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ। 30 ਦਸੰਬਰ 1933 ਈਸਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। 91 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। 30 ਦਸੰਬਰ 1933 ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਹੋਰ ਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਰਹੁ ਰੀਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਰਬਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 1/8/1936 ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 12/10/1936 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 149 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ এনवायरमेंट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ।
ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੰਪਰਦਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਨਾ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਚ ਦਾ ਉਹੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਪਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12/7/2020, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ 1925 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 1927 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੌ ਰੀਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਦੀਰਘ ਤੇ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਰੜਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1945 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਟਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਖਰੜਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜਨਮ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਗਰਭਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਤਨ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਕੁਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ 1900 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਆਮ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਰਸਮ ਤੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕੋਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1900 ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਵਾਣੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰਹਿਤਾਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1927 ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੌ ਰੀਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਖਰੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ, ਸਮਝੋ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।